Ассаламу алейкум, урметли сeyirciler, Milli телеканалының эфирінде еді күн информацион талил программасы диқатыңызға авале етілем. Студияда Фадиме Сидмамуд ve Абдулла Аджи Осман çalışmaqtalar. Бүгінгі yayınımızda siz yarım adamızda yüz bergen en aktual, meraklı ve halkımızın bağlı hadiselerinin inkişafı hakkında tafsilatlı şekilde malumatını alırsınız. Biz ise yayınımızını başlayımız. Bu hafta yani oktyabrның 5-інде Rusiya Federatsiya Parlamenti 7-ci çağırıvının aşağıdaki palatasının işini başladı. Devlet Duma deputatları ilk sefer yanı taqımda plenar toplaşu zalında toplandılar. İlk toplaşuvda yanı депутатлар огунды Rusiya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin çıkışta bulundu. Kaydetmek gerek ki sonki sefer devletimizin başı şahsi olarak yanı deputat korpusuna 2003 sene selamlar edim. Vladimir Putin mebuslar işinin esas yönelişlerini belgiledi. Devletimizin başı parlamentarilerini halkının meselelerini şahsi ambisiyalardan yüksek koymağa çağırdı. Сегодня в этом зале представители всех 85 субъектов Российской Федерации, и среди них народные избранники Крыма и Севастополя. Граждане доверили вам высокое звание депутата. Избирательная кампания прошла открыто, в честной, конкурентной борьбе. Ее результаты основаны на воле и выборе российского общества. Вижу в безусловной легитимности парламента залог силы и авторитета законодательной власти. Devlet Dumasının yanı vazifeleri hakkında söz yürseterek Vladimir Putin içtimai sahaga ayrı dikkat vermege çağırdı. Bundan da gayrı prezident haydetti ki devletimizin hafsızlığı hakkında düşünmeli ve Rusya'nın noktayı nazarını bütün dünyada takdim etmektir. Рассчитываю также, что Государственная Дума будет более предметно взаимодействовать со всеми, кто обладает правом законодательной инициативы, включая региональные парламенты. Подчеркну, работающие, действенные законы — это не только результат безупречной юридической техники, что, безусловно, очень важно, но прежде всего принимаемые парламентом решения должны основываться на гражданском согласии. И поэтому Государственная Дума призвана стать постоянной площадкой для широкого общественного и политического диалога. Emde prezident hatırlattı ki sonki saylavlar karışık sistema boyunca ötkürüldü. Onun neticesinde parlament vazifelerinin yarısını region sakinleri seçkin namzetleri aldı. Böylelikle Rusya Federasyasının parlamentinde bugün ilk sefer Kırım'daki vekiller yani Ruslan Balbek ve Natalya Poklonskaya iştirak ettiler. Hatırlatamız ki Yedinaya Rossiya Firkası Devlet Dumasında reberlik edecek namzetlerini belgiledi. Şu cümleden Ruslan Balbek milletler boyunca komitetinde reis muavini vazifesinin becermesi közde tutula. Natalya Poklonska'nın namzeti ise korrupsiyaga karşı ve hafsızlık boyunca komitetinin reis muavini ve bundan da gayrı deputatların kellerleri ve mal mülk işleri boyunca komissiyanın başı vazifelerine teklif edilecek. Liviza Sidbilyalova, Millet üçün. Rusiya Federatsiyasının prezidenti Vladimir Putin ve Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdogan telefon vasıtasıyla Rus-Türk münasebetlerinin inkişafı hakkında söz yürsettiler. İki memleket liderleri iktisadi bağların gayrıdan tüklenuvini ve hususan Akkuyu ve Tureski Patok lehalarını müzakere ettiler. Oktyabr 10 günü Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdogan İstanbul'da olup geçecek Dünya Energetik Kongresi devamında görüşecekler. Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov bir hafta devamında Akmeşi şehrinde yerleşken Semashka Cumhuriyet Hastahanesi'nin yolbaşçılarını işten boşatmağa emir etti. Onlar özlerine sebepsiz büyük aylıklarını ala ediler. Kırım'ның Sağlık Saqlav Nazirliğinin iş ziyareti çerçevesinde Tebe idarenin yolbaşçılar takımı özlerine büyük aylık alganları meydanға çıktı. Kırım başının aytkanına göre bu iş nezaretke alındı. Общая сумма, которая там начислена была на 5 человек, 12 миллионов 31 тысяча 670 по итогам 8 месяцев с января по август 2016 года. Работать больше в медицине эти люди морального права, на мой взгляд, не имеют. Никакого вообще. Стыд и позор, и в данном случае довести еще до конца надо реализацию уголовного преследования в отношении этих должностных лиц за превышение полномочий, а деньги надо сделать все максимально, чтобы были возвращены в бюджет Республики Крым. Все незаконно начисленные премии, вознаграждения, ни за что вознаграждать. Bu gibi diqqatыңызға лайық olған haberlerden gayrı yarım adamızda da böyle hadiseler yüz berdi.
Сейіржелер сайлавның нәтижелеріне бинаен 202 рубленің тимсаллеріні Ахьяр Шерове Дальний Восток вилайеті оладжақ. Қарар чықарған сайлав Россия-1 эфирінде олып кечті. Русиялер бұл параларда белгіленген шерлер тасвир олынмақ кереклігіні білдірділер. Насыл ақчаға Ахьяр Шеріні ве Дальний Восток вилайетіні сығдырачағыны Русия банкының мүдерлер шурасы қарар бережек. Меркези банкның башы Эльвира Набиуллина айтқанына көре, бұл параларының қолланылуы гражданларының қызмет ве мақсулатларға одеміні қолайлаштырыр. Ақшаларының мейданға кетірілуі 2017 сенесі планлаштырыла. Нұсқасы есе суравдан белі олajak. Русия Федерациясы Девлет Думаның мебысы Руслан Бальбек Россия-1 телеканалының жанлы яйында бұл меселеге қимет кесерек ось хайырлавлары или сөзге чықты. Хочу поблагодарить в первую очередь всех жителей нашей необъятной великой страны России, потому что все участники голосования своей поддержкой Севастополя, города действительно славной героической истории, доказали, что Севастополь является родным городом для всех россиян. Хотелось бы также сказать, что символы Севастополя действительно являются символами России. Сам Севастополь – это символ героизма России. Bu hafta Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nda boşagan yerlerge namzetler belli oldu. Bu hafta Devlet Şura Президиумның кетишатында Kırım Parlamentinin reisi Vladimir Konstantinov haber etti. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov Natalya Malenko'nun namzetini birinci vitse-spiker vazifesine belgeledi. Hem de namzetlerini bir sıra parlament komitetlerinin vazifelerini. Emek ve İçtimai Korçalav komitet başının boşağı yerine mebus Alexander Şuvalov, Medeniyet Miras komitetinin başı mebus Nina Permякова ve Agrar Siyaset Ekologiya ve Tabiat Resurslar komitetinin başı mebus Igor Budanov namzetlerini teklif edildi. Bundan da gayrı Vladimir Konstantinov haber etti ki Cumhuriyet'in başı Igor Mikhailchenko'nun namzetini birinci vitse-nazir yerine belgelemek için koşma muzakerege yolladı. Нам необходимо освободить от занимаемых должностей Бахарева, Козенко, Савченко, а также согласовать освобождение от занимаемых должностей Шереметова и Бальбека. Соответствующие проекты главы Республики Крым Максимова Сергея Валерьевича в отношении его заместителей Шереметова и Бальбека поступили в установленном порядке. Весь блок кадровых вопросов будет рассмотрен на очередном заседании Государственного совета 19 октября. Впервые в Госсовете произойдет такая большая ротация президиума. На освободившейся в президиуме Совете должности планируется следующее назначение вынести на пленарное заседание. На должность моего первого заместителя вношу представление о назначении Маленко Натальи Федоровны. Kırım'ın Devlet Şurası oktyabr 19 günü umumi toplashuvda kadr suallerini muzakere edecek. Hasan Bebulayev, Ömer Mustafayev, Millet Teлеканалы. Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası'nda ilk sefer Rusya Federatsiya Belediye Nezarет Sayma İdare Birlik Prezidiumның çıkış toplaşığı olup geçti. Toplaşуның кетишатында Belediye ve Regional seviyesinde tış maliye nezarет boyunca meseleler muzakere etildi. Rusия Федерациясы Сайма палатасының аудиторы Владимир Котренко қайдетті ки, Незарет Сайма палаталары парламентлерінің, жумхуриетлерінің, районларының, вилайетлерінің, вебеледиелерінің ең esas yardımcılarыдыр. Бұл структуралар объектив малюматларны топлап, бюджет параларының масраф етмек yollarını көстере білежек. Здесь сегодня в Крыму лучшие представители этого муниципального финансового контроля будут обмениваться опытом, мы будем решать очередные свои текущие задачи. Кырым Cumhuriyet Devlet Şurasының reisi Vladimir Konstantinov таныды ки, Кырым үшін devlet параларнен идари etmek оқуы пек эметледір. Это новый институт, его при Украине не было, муниципального контроля. Сейчас он у нас создан и функционирует. Актуальность его показали последние события. Сложность республики состоит в том, что последние 2 года мы работали на меже 2 законодательств, совещаний по обмену опыта. Я убежден, что наши, так сказать, крымчане получат очень полезную информацию от своих коллег, которые уже много лет работают и поделятся своим опытом. Бұл топлашуның тешебішчісі Ахмеджит Шер Шурасының рейсі Виктор Агеев олды. Оймин ки бұл мерасим пек эметледір. Чүнки Незарет Сайма палаталар Крымға айрылған девлет параларны тешкірмекте. Сегодня контрольно-счетные палаты контролируют этот процесс. И главная задача, конечно, на стадии выделения, чтобы они проверили всю документацию, определились с тем, правильно расходуются средства или нет. Конечно, это будет серьезный опыт, потому что
Для нас это ново. Работаем всего 2 года в российском законодательстве. И, естественно, опыт всей России очень важен сегодня. Топлашувда 35 беледиянын векиллері ve 4 Rusya Федерациясы Низарет сайма идарелерінің векиллері иштирак еттілер. Султания Ситакаева, Дмитрий Низовой, Миллет үшін. Бұл сене аджылық сефері насыл кечті. Насыл севеде мұсылманларының дини дәресі аджылыққа азырлықлар көрді. Не қадар мұсылманы мұқаддес ерлерінде исламның 5 шартларынан бірісі еріне кетіріп болдылар. Ажылықның нәтижелері бойынша бұл ведігер суалерге жауапларны Москва Ахмезжит Казан видеокопырын кетішатында білмеге имкан олды. Қырым бұл сене аджылыққа мұсылманлардың рекорд сайысы 365 инсаны йолады. Кешкен сене Қырымдан 322 инсан йоланылды. Матбуа конференция кетішатында Русия муфти шура рейс муавина Рушан Аббасов білдіргеніне көре аджылық тынч ве иш бір вақиясы солып кечті. Оның сөздеріне көре Русия Федерациясының 60 регионларында аджылыққа инсанлар кеттілер. Ве бұл сене Русия Федерациясында аджылыққа тур фияты en ucuz oldu. 2016 сене аджылықны 16 бинден зияды инсан амелге кечірді ве 16 бинден зияды ерлер квотасы омурге кечірілді. В целом хочу отметить, региональность у нас была представлена тоже обширно. Более 60 регионов были представлены в российской хадж-миссии. И наши паломники из разных уголков нашей страны. Хадж российских мусульман по своей стоимости был самый дешевый, даже если в сравнении посмотреть стран арабского мира. А вот та цифра, которая была объявлена, $1800–1900, она самая дешевая. Поэтому в этом году хочу отметить и, наверное, поблагодарить наших туроператоров за то, что они смогли предоставить вот так называемый суперэконом. Қырым Жұмхуриет милиеттері мұнасибет ве сүргінлікке оғраға гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов Қырым мұсылманлар Русия мұсылман жематына интеграциясына ярдымчы олған себебінден аджылық операторларға айрыжа тешекерлер білдірді. Бұнда да ғайыры Қырым Құтлеви матбуат васталарыны, малюматларыны доғру ве объектив шекелді айдынлатқанлары үшін минедарлығыны білдірді. Рассматриваем как организацию российского паломничества с территории Крыма, как интеграционный механизм интеграции крымских мусульман в большую 40-миллионную мусульманскую общину России. И, конечно же, здесь мы говорим не только об организации хаджа. Вот мы недавно были на открытии вновь построенного практически с нуля исламского центра. Здесь в Симферополе Сейд-Ситар Джами, это уже учебное заведение, это мечеть, учебное заведение на 50 ученических мест. Когда год назад проходила встреча нашего национального лидера, президента в Коцевеле с лидерами национально-культурных общин и объединений Республики Крым. И на этой встрече, конечно же, были два наших духовных лидера, это владыка Лазарь и муфтий Хаджи Эмир Али Аблаев, которые обратились к президенту за помощью в строительстве здесь, в Крыму, храмов. Мы знаем, что президент откликнулся, и сегодня полным ходом идет строительство соборной мечети в Крыму. Это также долгожданное мероприятие, и уже к завершению подходит строительство храма Александра Невского. Конечно же, мы все с нетерпением ждем этого мероприятия. И вот в этой части, конечно же, у меня нет никаких сомнений, что выбранный нами путь, он верен, он правильный, и мы, естественно, будем и в дальнейшем создавать абсолютно равные условия для представителей всех конфессий, проживающих в Крыму, и народов. И в первую очередь, конечно же, мы понимаем, что это основа сегодня межнационального мира и согласия. Өз небетінде Қырым мұсылманлар муфтисінің муавина Айдар Исмаилов таздықлады ки Қырым ажалары яқшы қайтып келділер, вейпісі керекли ажылықны мерасимлеріні яптылар. Все благополучно вернулись. Мы 4-ю группу вот буквально недавно тоже встретили. Главное, конечно, для человека, который совершил паломничество, чтобы он вовремя выполнил все обряды. То есть он для этого туда едет. Конечно, паломники едут с осознанием того, что это не просто туристическая поездка некая, что они едут туда поклониться Всевышнему, очиститься от грехов, помолиться за своих ближних, за свою страну, за свое государство, за все общество, за мир. Вот. Они это осознают, как Рушан Хазрат тоже отметил, мы постоянно были на связи, и технические вопросы, которые возникали, мы оперативно старались их решать. Естественно, не без проблем, потому что огромное скопление людей, там более 2 миллионов. Поэтому мы сейчас
от руководителей группы принимаем рапорты и, конечно, совместно с хаджи-оператором, с Муслимтуром проведем работу над ошибками и постараемся, чтобы в следующем году на более качественном уровне наши паломники отправили этот обряд поклонения. Видео kopırдын иштиракчысы Кырым Жумхуриятындын ажылыкта иштирак эткен Ахмеджид Меркези жамесынын имамы Эдем Улюманов саяхат yüksek seviyede teşkil olunганын кайд этти. Все прошло в целом хорошо, все вернулись живыми, невредимыми. И будем надеяться на то, что все, кто совершил в этом году паломничество, хадж, вернулись чистыми духовно. Как об этом говорит наш пророк, тот, кто совершит паломничество, хадж, значит, не сквернословия, соблюдая все нормы хаджа, он вернется на свою землю, подобно тому, как родила его мать. То есть в таком состоянии. Будем надеяться на то, что все наши паломники вернулись чистыми духовно. И желаю всем желающим, но не имеющим возможности посетить эти места, посетить, пусть они делают дуа, просят Всевышнего Аллаха, и Аллах ответит на их молитвы. Бу сине ажылык вакытында уникаль бир вакыа олуп кечти. Ажылык япкан вакытта Дагыстан Жумхуриятындын келген айледе кыз бала догду. Ана бабалар кызга Мекка Медина адына койдулар. Bundan да гайры ажылык хакында весикалы фильм яратма гайысы билдирилди. Бүгүнкү күндө исе ажылык насыл олуп кечкени хакында интернетте сейретмеге мүмкүн. Асан Абиблаев, Энвер Умшевич, Милет телеканалы. Туневан Кырым Жумхуриятын милитер ара мунасебетлери весюргун олган гражданлардын иштери боюнча Devlet комитетинде интернет акларында экстремистик малземелердин таркатылууна каршы ve хуссан экстремистик аракетлердин токтотулууна башталган мушавире болуп кечти. Кырым Жумхурияты милитерара мунасебетлери весюргун олунган гражданлары иштери боюнча Devlet комитетинин рейиси Заур Смирнов тариф этти ки насыл олу бүгүнкү күндө Жумхурия кийимет векилдери федераль ve ижра кийимет органлары или алака туталар. Ve шу жумледен интернетте экстремистик дерчлеринин жок этиливи боюнча насыл аракеттер япылмасы боюнча сөз көрсөтүлдү. В настоящее время отмечается активизация деятельности деструктивных объединений со стороны, в частности, мы говорим, и Украины, конечно же, в медиасфере, направленных на организацию информационных акций с целью воздействия на население и формирования предпосылок возникновения протестного потенциала. Современные информационные технологии позволяют экстремистским организациям на качественно новом уровне организовывать процесс пропаганды своих взглядов и идей, усовершенствовать методы и способы влияния. Кроме того, в настоящее время следует отметить усиление попыток проникновения в медиапространство Республики Крым представителей иностранных неправительственных организаций с целью сбора и распространения тенденциозной информации о нарушении прав, о так называемом, конечно же, нарушении прав национальных меньшинств в республике. В настоящее время активно проводится работа в сети интернет по блокировке данного экстремистского контента, выявление модераторов, пропагандирующих деструктивные идеи. За последнее время уполномоченным органам удалось заблокировать новостные информационные ресурсы иностранных некоммерческих организаций, осуществляющих подачу тенденциозной информации в отношении ситуации, складывающейся в Республике Крым. Основными проблемными вопросами противодействия идеологии экстремизма в сфере сети интернет является использование социальных сетей представителями экстремистских и террористических организаций, находящимся вне юрисдикции Российской Федерации, а также вещание через спутник, в том числе и украинских телеканалов, распространяющих тенденциозную и несоответствующую действительности информацию, вводящих в заблуждение крымчан. Мушавере давамында Мирасим иштиракчылары Кырым хакимият тарафынан коюлган вазифелердин белжиремеси ve бутун пландарынын амелге кечирилмеси музакира эттилер. Мушавере Кырым Жумхуриятынын башы Сергей Аксеновдун эмрине бинайн олуп кечти. Топлашуу вастасы эле Русия Федерациясынын генераль прокуратурасынын авалесына амелге кечириле, яни кудлеви информацион васталарындан интернетте пейда олган экстремистик чыгышларынын токтотмасына догурула. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Bizim televizyon takımlarımız Kırım'ın çeşit köşelerine barıp içtimai meselelerini aydınlatmağa devam etmekte. Ahmejit rayonundaki temelli koyunun sankinleri kodeşlerinin hareketlerinin memnun değiller. Олар лесопосадкада чөплік тоқып, комшыларының азбарларыны пұсырлейлер. София Шукурова шу пытраклы мевзуны девам ете.
Касабанын сакинлери чөплүк чыгаруу үчүн пара төлөмеге истемейлер. Шунун үчүн леса посадкага авдет сокаганын янында чөплүк төкелер. 4 балалы ана Ленура Аметова тамам бу сокакта жашай. Бөле вазиет олганына пек ачуулана. Койде бала мейданы олмаганы себебинден леса посадкага балалар оюн ойнайлар. Люди приходят, сыпят мусор, высыпают. И когда сильный ветер, это все летит во дворы. Мы ходим, собираем этот мусор. Ну, неприятно. Детей очень много, выходят играть. Этот мусор летит. Ну, опять-таки, не знаю, летом вонь, конечно, стоит ужасная. Сыпется все. Хочу призвать соседей, чтобы были добросовестными. Если они чистят свои дворы, то не надо наши засорять. Ерлі сәкенлер түшінмейіп, бұл ерні чеші түрлі қалымтыларының, құржылық мальзелерінің бедегер чөпліклер или этрафыны пүсірлейлер. Бұл вазиет дегер проблемаларны ярата. Сыпаются еще пищевые отходы здесь, и разводятся собаки, плодятся. Получается, очень много собак, и таскают этот мусор, и мы боимся даже здесь ходить. Собаки лезут во дворы, тащат живность нашу, ну и, естественно, и мусор все растаскивается дальше тоже. Вот. Сәкенлерінің айтқанына көре, әржума күні көйде чөплік топланған машина юре. Чөплік чықару палы дегил. Заключили договор, с человека выходит 58 рублей 90 копеек. Ну, я думаю, это не так дорого, чтобы оплачивать за мусор, чтобы не было вот этой грязи, вони. Чтобы все, просим, чтобы всех людей, чтобы все платили за мусор. Машина здесь ездит каждую пятницу в 9 утра. Демелі көй шурасының рейсі Любовь Филипенкованың хайдаткеніне көре, бұл меселе тез вақытта чезілежек. На сегодняшний день администрация Родниковского сельского поселения подготовила объявление на проведение субботника 8 октября. В данном случае на сельский совет, конечно, лягут дополнительные финансовые расходы по привлечению транспорта. Поэтому, пользуясь случаем, в очередной раз обращаюсь к нашим гражданам. Заключайте договора, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Жумартысы күні әрбір айлының Озевінің векойның атрафында талаға кечермеге имканлары олacak. София Шукурова, Аким Пекиров, Миллет үшін. Милетлер ара мунасабетлері бойынша девлет программаның амелге кечірілігі черчевесінде кезлевнің 5 сақины 2015 сенесінде әрбір 100 000 рублей миқдарында мадди ярдымны әлді еттілер. Біздің мұхбірлеріміз қоранталарға yol алып, оларының мескен вазетлері ile таныш олдылар. 5 жыл девамында Амет Бекиров Кезлев шер мемориятының милетлер ара мунасабетлері бойынша идареге евнің құрыжылығының сонына кетірмек үшін мадди ярдымны сорап мурачат еткен еді. Оның оғлы ве қадына бірінші группа сақаты. Бұнен берабер чоқ еллар девамында қоранта күчік временкада яшамаға мечбур. Евнің сонына қадар Амет Бей ойледе құрып оламады. Я в течение 5 лет писал заявление о помощи, чтобы на достройку дома. И вот в прошлом году, в 2015 году, я его получил в размере 100 000 рублей. И из этих размеров 100 000 рублей люди, которые мне помогли, действительно отнеслись к нам очень хорошо, так как жена инвалид первой группы, у меня сын инвалид первой группы, они помогли нам получить эти деньги. И на то, что получили мы деньги, я вам сразу говорю, вот лестничную площадку, двери сделал, канализационную яму сделал. На отопление купил батарею в количестве 6 штучек. Они у меня до сих пор все лежат. Из всей этой суммы еще 45 000 я сэкономил, чтобы обшарпаклевать внутрь своего дома. Зудея Велесия бір оғлы үйле бір озы яшай. 2015 сенесі олардың айлесіне де ев құржылығыны бітірмек үшін 100 000 рублей айрылды. Несколько лет назад я обращалась в Комитет межнациональных отношений с просьбой на помощь для завершения строительства дома. В прошлом году они мне выделили 100 000 рублей. Вот. На эти деньги я сделала штукатурку 2 помещений нового дома и стяжку этих 2 комнат. И теперь переходим на следующие 2 комнаты. Вот. Большое спасибо им за помощь, потому что сейчас тяжело со строительством, материал дорогой, рабочие тоже, ну, сколько материал, столько и работа. Вот. И я одна с сыном, сама я уже пенсионерка. Поэтому большое спасибо им за выделенную материальную помощь. Усейновлардың яш қорантасы 2 күчік бала еле кечкен сене 100 000 рублей миқдарында параны елде етті. Олар енді өз евінің құржылығыны аман-аман бітірмектелер. Анда олар яқын вақытларда көчмеге планлаштыралар. В прошлом году, да, мне вычислили, начислили деньги, чтобы можно было вложить, построить. 100 000 рублей.
Ну, как бы деньги, да, пошли на пользу. На эти деньги я заштукатурил наверху, внизу. Кое-какой материал купил. Вот, и вот планирую еще вот взять еще на остатки, там, канализацию полностью. Ну да, отопление, теплые полы, вот это все, батареи. Кезлев шehir башының muavini Эльмар Мамбетов тариф етті ки, umumiy алғанда программа бойынша 2015 сенесі 500 000 рублей миқдарында сермей айырылды. Бұл паралар Кезлевде yaşаған 5 қорантаға тарқатылды. Сермей реабилитирелген гражданлардың эв құрылмасына yollanылған еді. В прошлом году, в соответствии с постановлением Совета министров именно 657 от 27 октября 2015 года, мы выделяли материальную помощь семьям, оказавшихся именно в трудной жизненной ситуации, на завершение строительства дома. Хочу подчеркнуть, что данная помощь оказывается только на завершение строительства дома, не на строительство, потому что очень часто люди путают вот эти, как говорится, значения, что касается строительства и достройка жилья. Поэтому здесь на сегодняшний день материальная помощь выделяется как раз-таки лицам из числа армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского, итальянского народов, которые попадают под категорию репрессированных народов в первую очередь. Поэтому бюджетные средства выделялись именно на завершение строительства дома. Эльмар Мамбетовның сөзлеріне көре, бұл сене мезкүр программа бойынша шақсы евлердің құрылжылығы үшін да 1 миллион рублей берілежек. Бөлелікне 2016 сене девамында 10 қоранта мадди ярдымны ала білір. Мавиле Июп Эвелина Ильясова, Ким Бекиров, Миллет үшін. Ахмежит районының темелі көйінде Родничок бала бақчасында да бір билингвал тақымы açılды. 27 бала рус ве қырым татар тілінде тәсіл алacaklar. Бүгін Родничок бала бақчасында байрам. Екінші билингвал тамчылар адлы тақымы açılды. Яны тақымға 27 бала тек қырым татарлар дегел, рус балачықларда қатнажақ. Родничок бала бақчасының мүдірі Наталья Клюсованың қайдеткеніне көре, бөйлек бұл билингвал тақымлар яқшы тенденцияны ташый. Яны тақымның açылуында керек олған донатма еттішмегені үшін қиынлықлар олды, amma иш адамларының ярдымы еле бұл тақым açılды. Своими силами была отремонтирована группа, и в чем была загвоздка, что мы не открывали группу, не хватало мебели, как игровой, так и обыденной, то есть ни кровати, ни стульчиков. И мы обратились в межрегиональное общественное движение крымско-татарского народа и в лице руководителя, заместителя председателя Государственного совета Ильясова Ремзия Ильясовича нашли спонсора, который непосредственно закупил в эту группу для открытия новой билингвальной группы мебель в быстрые строки, красивую мебель. Тамчылар адлы бала тақымның açылуында тәрбиеji Ленура Бибулаева да бұйық істе қошты. Өзінің параларына о керек олған дидактик ойын үшін донатмаларны, китапларны алды. Оның айтқанына көре Қырым татар тілі бала бақшасында умуми яшайшында кыбы мерасимлерде ишлетілежек. Айны бөле усул küçük балалар үшін en файдалы сайыла. В основу мы взяли примерную программу в дошкольных учреждениях по изучению крымско-татарского языка как неродного чешмелер и по изучению крымско-татарского как родного. То есть по изучению как неродного это басамачклар, а как родного это чешме. И все это будет проходить в непринужденной игровой форме. По опыту группы «Умки», которая открылась у нас год назад, детям очень нравится учить стихотворения, петь песенки. Вот хочу отметить, что мелодии на песенке нам не хватает. Не хватает атрибутов для нашего возраста, именно национальных. Так, в основном все будет хорошо, я думаю, я буду очень стараться дать детям и татарский язык, и русский язык. Родничок бала бақчасына 180 бала қатнаймында 6 тақым, олардан екісі билингвал оларақ çalışа. Кеченлері açılған Умка адлы билингвал тақымның тәрбиежелері яны келген балачықларны бала бақчанын таныштырдылар. Рус ве Қырым татар тілінде ер ижра еттілер ве ширлеріні ezberden айттылар. Ана бабалар бөле тақымның açылуына қуваналар ве Қырымда чоқ миллет яшағаны үшін тіллеріне өгірмек керек дейлер. Біз бек мемнунмыз, что группа açıldı. Çoxtan bekledik. Бек қуандық. Шундай группасы бек яқшы. Бек çok игрушкалары бар. Hem açıq. Бек мемнунмыз. Сақ olsun yardım etken sponsorlarga.
Мне очень приятно, что поколение растет, продолжается. И мне очень приятно вдвойне, что мой ребенок будет посещать группу с крымско-татарскими детками, будут изучать язык, потому что мы живем здесь все вместе. Как бы ни говорили, но мы все равно все должны жить дружно. И очень хорошо, что детки будут расти с маленьких лет вместе, будут дружить, будут расти. И я думаю, что мир будет у нас всегда. Мусафирлерге ve ana babalarga balalar oynagan, yuklagan yerlerini sponsorlar tarafından alıngan mevsuratlarını gösterdiler. Safiye Şukurova, Edem İsmailov, Millet üçün. Октябрь бір күні дүнияның әр бір көшесінде халқара еслі башлы инсанларының күні қайдетілі. Бұл байрамны башта Авропада өткерілмеге башладылар, sonra Америкада. 1992 сенеден белі исе Русияде өткерілі. Қырымда бұл күні еслі башлылар үшін фестиваль, концерт ве чешет хайрия акциялар бағышлана. Хусусан бұл күніні Ақярда Кача қасабасында да yüksek seviyede қайдеттілер. Әр елы алтын күз мевсімі келгенде октябрь бір күні Кача қасабасында бұл мерасимні қайдетіп, бұйық инсанларға урмет көстерелер. Меркези мейданында мұсафирлер үшін чешет мәдениет тақымлары чықышларыны азырладылар. Олар ерлар ве ойынларыны бағышладылар. Кача муниципаль мерkezінің башы Николай Герасим өз тарафындан нефақатчыларға келгенлері үшін, веджематчылық үшін япқан әйлеклері үшін өз тәшкүрлеріні білдірді. Важность этого мероприятия состоит в ценности наших поколений. Потому что если мы не будем ценить наших родителей, наших предков, то грош нам цена, нас не будут ценить наши дети. И нас также могут забыть, если мы не будем помнить и ценить наших старших наставников. Бұл мерасимден ғайры еслі башлы инсанлар үшін сора донатылды. Бұл елекібі идеяны 12 ел девамында иш адамы Сулейман Халибеков азырлай. Мне подсказал мой дедушка. Он прожил 102 года. И он всегда говорил так: если ты зарабатываешь деньги, ты должен куда-то, что-то помогать людям. Я помогаю это 9 мая и День пожилых людей, и в Орловке День мамашайцы. Байрамда первасыз қалған инсан жоқ еді. Еркесінің yüzінде самими тебесімлеріні көрмек мүмкін oldu. Демек байрам керчектен де yüksek seviyede olup geçti. Her yıl gelemiz, her yıl yaparlar. Allah sağlıklarını versin. Anda Süleyman yapar, anda bolar yapar. Sağlıklarını versin, ömür uzaklığı versin. Bek yaman yaxşı yaparlar, bek güzel. Her vakit yaxşı yaparlar. Bek begenim, adamlar birbirinin görüşü, birbirinin tanışıyorlar. Onun için bu Allah sağlığını versin. Her yıl bunu geçirmekte kısmet etsin. Musafirler arasında Cemaat Palata Комиссиясында Милитлер ара муниципалитеттері ve Medeniyet Asabалық boyunca komitetinin reisi Talat Süleymanov da bulundu. Onun sözlerine göre bu gibi merasimler çeşit yaşlı insanlarını birleştiriyor. Esli başlı insanlarga urmetini göstermege her birimizin boyun borcudur. Bir hadis şerif var. Peygamberimiz aytkan bu şeylerin sen birevge kolundan yardım etip olamasan tilinden yardım et. Tilinden de yardım etip olamasan çaren olmasa o vakit bir külümsürep bak betine de bekim onu göğünlük göterilir de. Bana bu merasim işte bu kart adamlarımızın tekaran göğünlerin, yüreklerin götermek için geçiriliyor. Yaşlar öz tarafından kelgenler için haytarma döşediler. Сабрия Халиляева, Гуля Каримова, Алишер Алимов, Millet üçün. 2017 senesi Бақчасарайдaki Қорық музейінің 100 жылығы қайдетілмесі çerçevesinde музей театр серлевалы медени мариф тедбір кечірілді. Хансарай мейданында Бақчасарайлы театр, студиялар ve oyun ансамбльлерінің iştirakçileri o sidatlарыны көстерділер. Қырым-татар тарих ve medeniyet muzeyinin xadimleri genç icracılarga qol tuttular ve umut eteler ki onlarının yardımı ile her bir iştirakçı kendi istidatını meydanға ketire bilir. Хансарайда медени тедбир өткерілді. Әр түрлі жанрда чешет яшлы, миллетлі, ади инсанлар, чықышлар ile bulundular.
Меркези китапханенин хадимлери, Бахчасарай районы, орта мектептеринин Бехырым интернат гимназиянын талибелери, Бахчасарай мемарчылык ве дизайн хуручылык колледжинин студентлери өз истедатларын көстөрдүлөр. Бек себем бул жерде иштирак этмеге ве ойнаганда сен эр-бир акылыңда олган шейлер япасың. Біз дейміз әркез қуансын деп біздің ойынларымызны, ерларымызны ешітіп. Во время танца я чувствую себя настоящим пастухом. И я отправляюсь в то время и представляю, что это произошло на самом деле. Мы сегодня танцуем эйхос. Это девичий танец. Мы нашли ту мелодию и постараемся изобразить все, то, что как танцевали в те времена. И поможем зрителю перенестись в культуру тех времен. Исполнение народных танцев приближает меня к культуре крымско-татарского народа. Тедбирнын сазгайсы медени сабалыхын сахламах, театрге, эдебиятха ве санатха sevgi ашламах, ана юрт огрына бирдемлик ве гурур дуйгу багышламах, истидат инкишафына имкан бермектир. Кимерлерни ise келечек зинаатынын тайынлемек. Эти люди, они будут составлять наше общество. И я хочу жить в хорошем обществе, поэтому я поддерживаю инициативу такую, чтобы мы дали возможность всем показать, найти свои таланты и найти свою роль в жизни и нести ее достойно. И тогда у нас будет и много героев, и много людей, о которых, возможно, в истории останутся яркие страницы. Истедатлар инкишафынын эн холай ве уйгун усулы бу яратылыжыхнен межгул олмактыр. Жемиет аятынын тешкилетилмеси эр-бир иштиракчыге шахси, кыйметли тажрыйбе топламак ярдым көстере. Хансарай деварлар арқасында яшаған шархи масал өзіне тек генч истедатларын дегил, шахзаде олгача кызларны, оларын эн муйым күнлеринде де желп ете. Этот знаменательный день мы решили провести именно в этом месте, так как это наша национальная гордость. Диляра Шевкетова, Дмитрий Низовой, Милет Ичу. Русияның Меркези банкы кезлевде ерлешкен Жума жайымның тасвиры еле қатыры ақчасыны мейданға кетірді. Русияның мемарчылық абиделері лейхасы черчевесінде 3 рублелік күміш парасы 5000 нұсқада шықты. Ақмешітекі Максим Горький адыны ташыған театрында Ожалар күніне бағышланған тантанлы концерт өткерілді. Мұнда Қырымның чешет көшелерінден ожалар топланды. Қырым акимиеті де истисна олмайып тедбірге тәшриф бұйырды. Бұндан ғайры байрам программасыны да Русия эстрадасының йылдызлары яраштырдылар. Мерасим музыкаль чықышлардан башланды. Бұндан сон Қырым Жумхурiyet Devlet Шурасының рейсі Владимир Константинов Қырымның тасил саасында çalışқан ожаларны оларның зенат байрамы ile хайырлап, қолай олмаған эмек ве қави сабырлары үшін тешекірлер білдірді. Я сам из семьи учителей, поэтому хочу воспользоваться случаем поздравить всех с прошедшим праздником. Это действительно праздник очень важный для тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию детей. Қырым парламентінің башы ожаларға Қырым Жумхуриетінде тәсілінің инкишафына эмиетлі. Шахси иссе қошқанлары үшін талебе ве студентлерге яқшы білгі бергенлері ве doğru тербие еткенлері үшін ярым адамызны 25-тен зияды педагоги хадимлеріні 32 000 рублей миқдарында Қырым Жумхурiyet Devlet Шурасының премиясы ile mükafatlады. Ожаларны да Қырым Жумхурiyet Назирлер Шурасының рейс муавины Алла Пашкунова, ярым адамызның тасил, илім, генч сиясеті ве спорт бойынша комитетінің башы Владимир Бабков, тасил назиры Наталья Гончарова, медениет назиры Арина Новосельская, Қырым Джемаат палатасының рейсы Григорий Иоффе ведегерлері хайырладылар. Крыму очень нужны современные, свои Пушкины и Лермонтовы, Вернадские и Ковалевские, Гагарины и Мичурины. Давайте постараемся и сделаем это. Қырым Жумхурiyet Назирлер Шурасының рейс муавины Алла Пашкунова ожаларға қави сағлық, айлеви бақт ве аманлық тіледі. Я желаю вам, чтобы вы как можно чаще испытывали эти чувства, чтобы у вас были благодарные ученики, и чтобы из них вырастали и будущие президенты, и будущие лидеры
регионов и будущие нобелевские лауреаты, потому что все они начинаются со школы. Спасибо вам, низкий поклон. Қарасу базар районының Мушаш көйінден келген Қырым татар тілі ве эдебият фені бойынша ожасы Зарема Меджитова 25 ел девамында ожалық япа. Зарема ожа қатырлай. О 10-шы сынып талебесі олғанда, оның ожасы оңа ожа ол деп насият берген еді. Ве бүгін о Қырым Жұмхуриет Девлет Шурасы рейсінің премиясына наил олып, шерефлі ожа унманыны қазанды. Қырым татар тіліні тез шекілде насыл огренмек мүмкін? Суалге Зарема ожа бойле жауап берді. Бірінші сыныфқа балар келе, сен адың не деген суалге, суалны аңламайлар. Жаным пек ағыра. Ана бабаларны шымды келген балачықлар, мен евелке талебелерімні баллары, чоқысы. Олар бір-еке бір шейлер білелер. Ама башқалар евде лаф етмеселер, мен аңлатам, ана бабаларға да аңлатам. Егер евде өз тілінде лаф етмесең, бала әлбетте бір саат içinde бір шей огреніп оламаз. Doğru uçaktan konsertке ержі. Актриса Лолита Милявская келді. О ожаларны хайырлап, оларға музыкаль бақшышны әдие етті. Фатиме Сейтмамут, Абдулла Аджосман, Умер Мустафаев, Миллет Ичу. С днем рождения, учителя! Шымдесе урметі телесерчілер мұсафыр иле сөбетлешмеге вақыт келді. Демек бүгін студиямызға Қырым Мундислик педагогик университетінің ректоры Февзи аға Якубов тешриф бұйырды. Сәлем алейкум, Февзи аға. Сәлем алейкум, Абдулла. Февзи аға, асылда бұл афта ожалар күні қад етілді. Керчіктен де ярым адамызда бұл күн бөле кен суретте тантанлы мерасимлер олып кечті. Асылда бөле бір суал ожа зенаты сіздің фікірінже недір? Білесіз, мен білсем ондай. Ана бабаның зенаты недай? Ана баба бүтін өмірін балаларын тербиелемен чекші. Шоға әрекет еті. Ожа да яшыларыны тербиелемеге, оларға білім, ілім бермеге çalışа. Оның үшін мен білсем, ебетте ожа, ана баба, ожа, ватан, бұл үшеуі миллеттің түзе, миллеттің келешегін темен ете. Оның үшін ожаның мығдары бек yüksek тұра. Меселе оларақ ахлақи болен нөмінелі ожа олмақ үшін не yapmalı ya da asılda nasıl bu ожа ахлақи ve nömінелі ожа nasıldır? Біріншіден, оның өзі yüksek ahlakı olmak керек. Elbette onday olup kelgen, onday olup ketmek gerek erdayım. Onu bu meseleni çok айтмақ мүмкін, көп созып айтмақ мүмкін. Мен бір şeyini айтайын bu meselede. Bir kere айтқан едім қалыбы, тада айтайын, мен неме ақылымда бек қалған. Hepimiz Özbekistan'dan geldik. Alişer Navai, o büyük vezir olatıra, özünün kichkene bir mektebi bolgan, o mektepte oң özü ders bergen, çünkü milleti savatlı olmak için. Onun özü kaideleri, kanunları olgan, ders alıp bargan. Bir gün dersini alıp bargan vaqtında dersini tosattan toxtatıp, yorup bara arık boyuna, anda bir 5-6 yaşlı bala bulaşkan çamurda bala oynay eken, barıp o balanın başını ıslap, bir-ek sözler laf etip, oma kaytıp gelip dersin devam etti. Teneffüs vaktinde talebeler, onu bek sevgen talebeler, onu orap alalar da deyler, ona vay, o bizim hocamız. Biz bilemiz sizin şartlarınızın, derslik şartlarınızın. Siz padişanı birge dersini buzmağa ruhsat vermediniz. Niçin siz öz prensiplerinizi özgertip, barıp o
бір балшықта ойнап тұрған баламан барып, оның башын сыздап, оман бір шейлер лап етіп келдіңіз, принципіңізін бұзып, дерсінін бұзып. Дегенде Наваи бек қысқаша жауап бере. О менің ожамның оғлы еді дей. Демек, әлбетте көп айтмақ мүмкін, лекен біз егер бұны аңнамасақ, бұл мұқдарыны аңнамасақ, біз милет ола сақтанып қалмағымыз қиын олар. Мен айтар едім, бүгін бүтін милетіме қарап, мұна телевизорда көстерелер, яшылар ожаларыма сұтлашалар, яшылар ожаларыма тартышалар. Білесізім, біздің милетке о doğru келмес бір кереді. Біздің милетімізде әрдайым ожа бір yüksek инсан болып келген. Мен айттым да, ана бабаға тең инсан болып келген. Оның үшін ақлақи тарафын мен ондай етір бір философ таманнан көріп айтамын. Машалла. Месел Рабахныз Физияға Қырым Мудис-педагог университетіне насыл критериялар бойынша ожаларны қабыл етелер? Білесің, бұл университет. Университетте ең бүйік ілім olmak керек. Onun için bizim en büyük kriterimiz, birinci kriterimiz ojаны kabul etkende, elbette onun ilmi. Onun ne de ilmi var. O ilim mektebini yaratılacağım, yaratalmayacağım. Talebelerini ilimge tartıp, talebelerini ilim arkalı ereteceğim, eretmeyeceğim. Çünkü bizde aytılar ki birde, o di metodist diler, ne? Bilesiniz, o şablon. En büyük ilim alу, bu demek bu ilimde çalışmak, bunun üstünde çalışmak. Anlamagan şeyini anlamağa hareket etmek. Onda yetirip ilimge kirip, ilimde büyük sahada olsanız, onda her daim şoman barabar ilimingizde gelir, bilimingizde gelir, ahlak da onun yanında durar inşallah ve Allah. Onun için bu bizim üniversitetimizde en büyük, en birinci talebi herkes ilimmen şollanmak gerek. Elbette omansın başka onların neleri var, devamları çok. Men sizge en esası yerin, en esası mıqdarını aytaman. Фесяға, сіздің Али оқу йортыңыздан филология тәсіл алған мезунлардың асылда қач файызы ожалыққа кете? Ну, мен şimdi faizini aytarım. Faizi hocalıkta filologиядан ders algan, tayrangan talebeler, onlar 75-80 faizi hocalıkka kete. Ну, vonday olar. Bizim üniversitette şimdi bir 25.000 tane talebe mütehassıs çıktı. Onun yarısı, onlar esasen şu filologiya, pedagogika çalışkan insanlar. Demek onu saysak 10.000-15.000 Kırım Tatar yaşları ve kızları, onun da 50%'ini alsak 5-6.000 bizim bugün mekteplerde bizden çıkan talebeleri hocalık yapıp çalışıyorlar. Maşallah, maşallah. Фезияға, сәсетке де келіңіз бір көз атамыз, атайық. Білгеніңіз ке бұл Девлет Думаға асылда сайлаулар олып кешті ве біздің ватандашымыз Халип олып шықты ве шымды о Девлет Думада асылда сіздің фікірінже бұл насыл, бұл белкімде біздің умуми ғалибымыздыр. Олай ма? Асылда сіздің фікіріңіз бұл ақта недір? Ну, Бәлбек Руслан, o yaş келетірған политиклерден мен білсем, o yaxşı pişer, yaxşı ezer. Reşit Медиевнің кейбірек өзлері çıkışta olғанда оларға таянып сөзлер тұтқан еді. İnşallah, evvelallah, біздің Kırım Tatar problemamızını, біздің meselelerimizini Думада onun akıllı idraka yeter, bu problemanı onda açmağa, göstermeye, bu problemanı geçmek için takat salmağa. İnşallah, Allah razı olsun. Фезияға, біз де біздің телеканалымыздан сізні жан жүректен бұл ожалар күнінен қайырлаймыз. Сізге қави саулық ве мұваффақиятler işlerinizde тілейміз ве әлбетте сіздің Али оқу йортларыңызға яқшы, нөмінелі, тербиелі студенттеріні, мезунларыны тілейміз. Аллах Тағала сіздерден разы олсын. Sağ ol kardeşim. Çok sağ olun. Sağ ol. Ақмезжетнің Жүмхури матбуат мерkezінде күтлеви хабер васталарының муаррирлері ве тижари олмаған тешкілиятларының векиллері үшін төгерек маса олып кечті.
Кырымның Хайрия фондының күнелері Кутлеви хабер васталары ве жемат тешкілиятларының векилеріні топламаға тешебюст көстірділер. Күрешінің мақсады ортақ мунасибеттеріні түздетмектір. Топлашуының иштиракчылары Сербес Субедевамында өз суалеріні беріп олдылар. Кырым Жумхуриетінің Назирле Шурасының рейсі муавины Кырым Жумхуриетінің ички сиясет малюмат ве бағы бойынша Назир Дмитрий Полонский хайдетті ки Кутлеви хабер вастасының жематнен мунасибетінің доғыру тезмек бу пек муимдыр. Бұны неберабер тешкілят ишлері ве малюматны доғыру ашлатмақ бұлар пек муимдыр. Если нужна помощь какая-то с нашей стороны, нам очень важно совместить здесь организационную часть с частью информационного освещения. Советуйтесь в плане проведения организации мероприятий вот с Сергеем Геннадьевичем, с нашим управлением внутренней политики. Мы имеем информацию со всего Крыма, где что происходит. То, что вы должны не забывать. Все хотят, допустим, в Симферополе провести мероприятие, это хорошо. Но у нас ведь есть весь Крым, и мы освещаем события вообще из каждого уголка нашей республики. Поэтому не обязательно всем набиваться в Симферополе. Можно что-то провести в других городах там, и регионах, разнообразить тем самым повестку дня этого региона, да, и добавить еще маленькие СМИ, региональные, которые там работают, не знаю, там в Ялте, допустим, в какой-то, может быть, в Красноперекопске, там, в Джанкое или в Керчи. Поэтому с точки зрения планирования обращайтесь. У нас есть вообще свод, мы понимаем, что происходит в республике, с достаточно большим интервалом. И мы можем вплоть до того, что даже вам подсказать, что хорошее мероприятие, не обязательно его там, к какой-то дате относить. Давайте просто мы его сместим по срокам, сделаем чуть раньше, чуть позже, что-то мы как-то его подкорректируем, это даст вам возможность и провести его, и привлечь максимальное внимание, и коллегам дать возможность на него среагировать. Бу күрешев Кырым Жумхуриетінің ички сиясет малюмат ве бағы назирлегінің ярдымынен өткерілді. Асан Абибулаев, Асан Зевадинов, Милет телеканалы. Октябрь бір күні Мераба газетасы 2017 сенесіне абуне компаниясыны илан етті. Хатırlatамыз, газетаның бірінші саны 1000-ге қадар нұсқасы ile 2015 сененің ноябрь 27 күні шыққан еді. Исмаил Гаспринский адыны ташыған медиа меркезі газетаның нешрияты oldu. Газета милиттер ара мунасибетлері ве сүргін олған гражданлардың ішлері бойынша Devlet комитетін малиесіне басылмақта. Яш газетаның бинасында бізім телевизион тақымызды болынды. Кырымдaki чешет миллет ве конфессиялар арасында әйі қомшылық урфаретлерінің сақланылмасына оз истесіні қошқан Мераба газетасы Жума күні нешір етіле. Газетаның баш муарирі Гульнара Ильясова бұл вазифені тек бір ай бежермекте. Яш ішчі тақым газетаның бірінші күнлерінден башлап әрбір оқойжысы үшін мерақлы олмаға тырыша. В медиапространстве Крыма газета Мераба является одним из новых изданий. Хотелось бы отметить, что название газеты выбрано не случайно. Всем известно, что в довоенное время жители нашего многонационального полуострова приветствовали друг друга словом «мераба», что в переводе означает «здравствуйте». Муарилиет да бір яшыны толдырмағанына бақмадан, оның хадимлері өз күчлеріні сынамақ қарарға келіп, миротворец ве журналист года 2016 конкурсларында иштирак etmek үшін білдірмені yolладылар. Амма бұл адымда тақым тоқталмай. В новом 2017 году мы планируем расширяться. Мы переходим с 8 полос на 12 полос. Мы планируем открывать новые рубрики. Это, например, «Этнокрым», литературную страницу. Возможно, что будут сканворды. И, естественно, мы планируем продолжить и предыдущие рубрики. Это и «Бессмертный крымско-татарский полк», и обзор прессы. И еще хотелось бы отметить, что наших читателей ожидает и масса других интересных публикаций. Алазырда Мераба газетасы ичтимаи сияси, медени ве дин ile алақалы адистелеріні айдынлатмаға әрекет ете. Муарилиетнің хадимлері үміт етелер ки, кележек сене олар оздоған күніні да чоқ нұсқадан ве абунежілерінің сайысы арттажағынен қайт етежеклер. Фадиме Сейтмамуд, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Қырым татар медени тарих асабалық музейінде Қырымдан нам қазанған ресам Ирфан Нафиевның 65 жылғы мұнасибеті ile оның шақси сергісі ашылды. Бұл мерасим музей ве Қырым Жұмхуриетінің медениет назирлігінің ярдымынен тәшкіл олынды.
Қырымда нам қазанған ресам Ирфан Нафиевнің есерлерінде Қырымның, хусусан Қырым татар халқының кечмішіні ве келечегені көрмек мүмкін. Ренкли манзаралар, мас мортағылар, кераметлі дамлы ескевчиклер, тар соқақлар ве көкке учқан турналар, бұларның епісіні ресам ішлерінде айдынлата. Ресам Ирфан Нафиевнің әрбір есерінде Қырым татар халқының менлігі дүйіла. Оның есерлерінің чоқысы Абдет дәвіріне айыт. Қайтып келдік, ерлешеміз, өзлеріміз ев құрамыз, ona bağışlanған resimler, çok ressamlar ve ben de o mevzuda bayağı bir resimler yapkan edim. Var öyle resim Kaytu degen resim, kart çıkıp kele, ozun bir zamanda taşlap gitken evine kayta, o dağılgan, bozulgan, lakin onu tanıma mümkün. Onun yanına baka da ve kimse neler katırlay, bunda yaşagan, yaş olganda, bala olganda, onlar katırlap bakıp otura. Öyle resim var edi. 2001 senesinden başlap İrfan Bey Kırım Tatar Ressamlar Birleşmesi'nin reisi. 2014 senesi ise Rusya Ressamlar Birleşmesi'nin azasıdır. Bunun beraber ressam Kırım Mühendislik Pedagogik Üniversiteti'nin hocasıdır. Ирфана я очень люблю, я его люблю, вот ты сказал в конце очень хорошее выражение, философия. Вот я в его рисунках вижу его философию, его работах, я ценю философию. Вот в любой работе, посмотрите, только сейчас ему говорю, вот Шахи-Зинда, да? Это 9-12 век, 1000 лет тому назад. Да? Знаете, вроде бы уходящее уже, погибающее время. Смотрите, летят журавли, и этот памятник живет, он нас зовет к себе, говорит, посмотрите на меня, взгляните на меня. И эти горы тоже, они как бы разговаривают с тобой, они, горы у него не такие вот жесткие, как очень часто рисуют, да? Опасные такие, они у него мягкие, ласковые. Он как он сам такой, понимаете? İrfan Nafiyev Cumhuri ve Halkara sergilerinin iştirakçısı. Onun eserleri Rusya, Ukrayna, Uzbekistan ve Türkiye muzeylerinde ve şahsi kolleksiyalarda saklanılgan. У него своеобразный колорит, гамма, тема своя, сюжеты свои. Ну, такая личность интересная, творческих успехов. В дальнейшем, чтобы он еще был более активным был, более темпераментным был, интересным был, чтобы он каждый раз своей выставкой нас радовал. İrfan Nafiyev'nin felsefi icadından tanış olmagan insanlar Kırım Tatar Medeni Tarixi Asabалық muzeyinde açılgan şahsi sergisinde ay devamında tanış olabilir. Mavile Eyüp, Dmitri Zavoy, millet için. Jurchi rayonunun Aybar köyünde yaşagan Ametovlar ailesi yardımga muhtaç. Olarının 5 aylık oğulsuna Emil Ametov balı ameliyattan geçmek gerek. Balanın gidroцефалия hastalığının sonki derecesi. Bundan da gayrı aile mesken ev meselesinde zorluk çekim. Eko adalı evinde 9 insan omur geçiri. Ailenin bizim muhbirimiz Alime Kaybulayeva konuştu. Bu senenin iyun 14 günü ailede kozaydın oldu. Olarının ekinci oğlu dünyaya geldi. Bunun beraber felaketli haber de belli oldu. Balacıkның sonki derecede gidroцефалия diagnozunu belgilediler. Bu hastalık sebebinden Emil'nin başı pek tez ose. 5 aylık bala erdaim hekimlerinin nezaretinde bulunmak gerek. Emil'nin anası Marina Ametovanың айтқанына көре, баланың өмірін kurtarmak için ameliyatını bu ayda geçirmek gerek. Kadın pervasız kalmagan insanlarga ameliyatка 120.000 rubleni toplamaga müracaat ete. Çünkü ailede öyle para yok. Мне нужна операция, чтобы сделать. Не можем собрать. В сельский совет поставили банки, но это не хватает. Операция стоит 120 000. В этом месяце срочно надо уже делать, потому что головка растет. Ему надо было еще 2 месяца делать. Никто ничего... Куда только не обращались мы. Bunun ailenin meseleleri bitmey. Olarının mesken evinde yaşayış şarayitlerini düzeltmege imkanları yok. Şimdi iki balalı yaşaylı kaynanasının ailesinden beraber yaşay. Olarının korantası da büyük. 4 balası var. Olarının kencesi 1 yaşını doldurdu. Ev sahibi İnar Ametova kaydetkenine göre evnin kuruculuk işlerini bitirmek için imkan yok. Onun için 9 insan iki odada ömür geçirmege mecburlar.
Да çok kıyınlıklar kışta peyda ola. Çünkü оларда gaz yok. Eski çürüген pencereler soğukны keçireler. Живем 9 человек в 2 комнатах. В одной комнате я сплю с сыном, с маленьким, с мужем. В другой второй сын, женатый, который с 2 детьми. А в коридорчике живут 2 сына у меня. Один на диване, один на полу. Потому что не можем ни условий себе создать, не можем заработать. Муж один работает. Работает один, уходит все мне на лекарства, на продукты. Если не хватает, то занимаю. Потом отдаем мы так. В магазине отдаем долги. В этом году, я не знаю, в прошлом году еще дрова были. Муж ходил там, тут сухие ветки собирал, топили. А в этом году у меня ни угля, ни дров. Я не знаю, на какие деньги это куплю. Даже тот газ у меня, вот я готовлю на каком-то таганке. Даже газовой плиты у меня нету. Аметовларның сой-соплары баланың өмірін құртармақ үшін ярдым сорайлар. Все живут вместе в одном доме, 9 человек. И неравнодушных, то есть кто может помочь этой семье, пожалуйста, откликнитесь, потому что ребенку нужна срочная операция. Операция не дешевая, дорогостоящая. 5 айлық Эмиль Аметовның яшайшыны құртармақ үшін Жүртчи районның Айбар Яневой Ковакойның Ленина соқағының 36 санлы evine maddi yardım бере білесіңіз. Алиме Кайбулаева, Дем Исмаилов, Миллет үшін. Спорт хаберлеріне кечеміз сонки вақытлары ярамадамызда спорт өнеліші инкешаф ете. Cumhuriyetimizde futbol şurasının Kırım Kubok oyunlarının ötkürlüğü devam etmekte. Böyle matçalardan birisi Bakçısaray'daki Drujba stadionunda olup geçti. Tafsilatlarını bizim televizyon takımımız biliyor. Турнир хайделеріне бинайын Қырым татар авескар тақымлары стадион сайыплары олмақ керек еділер. Бұл себептен Қызылташ авескар футбол тақымы Бақчысарайдаки Дружба стадионда Керичтеки Океан футбол команданы қабыл етті. Қызылташ футбол тақымының баш идманчысының фикіріне көре команданың кележегі парлақ. Бір шеге бақмадан яш спортчылар отге адымлажақ. Я думаю, что если бы не было перспектив, мы здесь не собирались. Однозначно есть перспективы, однозначно мы будем двигаться вперед, мы будем двигаться дальше, несмотря на сегодняшний результат, положительный и отрицательный для нас, но на данный момент мы обязательно будем двигаться вперед, и только вперед. Кырым татар футбол тақымына қол тұтмақ үшін Сақ шәйір мемориетінің баш муавини Шериф Османов да келді. Приехали в очередной раз поддержать народную команду Қызылташ. ИСАК с группой поддержки. Мы постараемся не пропускать матчи, болеем за нашу команду. Сегодня кубковая игра с командой из премьер-лиги, то есть достаточно сильный соперник. Желаю команде нашей, чтобы она победила и сегодня, и в будущих играх. И побольше, конечно, хотелось бы, чтобы на трибунах было болельщиков, болели за народную команду. Қызылташ футбол тақымының ойыншысы Эрфан Халилов қайдетті, рақип күчлі ве тәжірибелі. Демойымы шуки әрбір ойынға ватандашларымыз қол тұтмақ үшін келелер. Проиграли, тяжелая игра была, хороший соперник, 3-0 проиграли. Ну, думаю, что в скором будущем будем занимать первые строчки таблицы, будем выигрывать, все будет у нас хорошо. Спасибо всем людям, которые причастны к созданию этой команды. Ну и всем тем, кто поддерживает, болельщикам нашим в первую очередь. Играем ради них. Галибек Хасанов оламағанына бақмадан Қызылташлылар рухтан түшмей. Олар адым-адым илерілемеге девам етежеклер. Султани Меджид, София Шукурова, Энвер Румшевич, Миллет үшін. Аталар сөзлерінде айтылғаны кебі ең бұйық зенгінлік сағлықтыр. Ішті бойылы спорт ярышлар зиядеже өткерілсе, яшларымыз кележекте әм сағлам олып, зенгін олырлар. Бонен Едукун информацион тарил программасын эфир вақыты еркін чекмекте. Хайырлы хаберлер еле кележек әмінізға қадар. Көршмек үзірем. Сағлық не қалыңыз.